क्या आपको मालूम है शैतान भी परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके उनकी आराधना करने वाला एक स्वर्गदूत था? नहीं मालूम था? कोई बात नहीं। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे कैसे महान शक्तिशाली बहुत बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं परमेश्वर ने जिनको बनाया, लेकिन कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो उनका क्या हो गया? उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया। जीवन के वचन में एक और बार आपका स्वागत है। हाँ, स्वर्गदूत महान हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। मिखाएल, गब्रिएल, आपने नाम सुना होगा ना। आइए और भी दूतों के बारे में हम सीखेंगे। चलिए वीडियो में जाते हैं। കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യപുത്രനാണ്. प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य हैं। നമ്മളും മനുഷ്യരാണ്. हम सब भी मनुष्य हैं। സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിന് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ സേവകന്മാരായിരുന്നു. संपूर्ण मनुष्य होने के नाते परमेश्वर ने दूत गणों को मसीह के साथ में भेजे। തന്റെ ജനനം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെ अपने जन्म के बाद और स्वर्ग जाने तक ദൂതന്മാർ കൃത്യ സമയത്ത് കർത്താവിന് സേവകാത്മാക്കളായിരുന്നു. और उनके साथ में हमेशा हमेशा जो है स्वर्ग के दूतगण उनके बीच में आते रहते हैं। ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. छोटा एक उदाहरण मैं बताकर समझाना चाहता हूँ। 10 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ കൈവരിയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ബാലിക നിന്ന് പിതാവിനെ നോക്കുകയാണ്. 10 मंजिला एक फ्लैट के ऊपर से अपने पिताजी को देखते हुए एक बेटी देख रही है। പിതാവ് പ്രഭാത വാക്കിങ്ങിനായി കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നടന്നു പോവുകയാണ്. और वहाँ पे वो क्या देखती है? अपना पिताजी जो है मॉर्निंग वॉक के लिए और फ्लैट के चारों ओर चल रहे हैं। കൂടെയുള്ള യാത്രക്കാരുമുണ്ട്. और उनके साथ में 2-3 और भी लोग हैं। ഈ പുത്രി മുകളിൽ നിന്നും പിതാവിന് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. और ये बेटी जो है अपने पिताजी को हाथ हिला करके टाटा की। കുഞ്ഞ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് 10 നില കെട്ടിടം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് വീഴുകയാണ്. लेकिन उसका जो बैलेंस बिगड़ जाता है और बेटी जो है 10 मंजिला ऊपर के बालकनी से नीचे की ओर गिरती है। അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന പിതാവ് കണ്ണും പൊത്തി വാവിട്ട് നിലവിളിച്ച് തറയിൽ കുത്തിയിരുന്നു. और ये देख करके बहुत ही दुखद और कष्ट में होकर वो रोते हुए वह सड़क में बैठ जाते हैं। അല്പ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിഹ്നമായി പോയ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ബാലികയുടെ ശരീരം കാണണ്ട എന്ന നിലയിൽ കണ്ണുപൊത്തിയിരിക്കുകയാണ്. और वो बिखर गया उस शरीर जो अब उसकी बेटी का, उसको ना देख पा करके वो अपने आंखों को बंद कर देता है। ആ മകൾ തുള്ളിച്ചാടി പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരികയാണ്. लेकिन वो बेटी जो है नाचते कुछ कूदते हुए पिताजी के पास आती है। മകളെ ഞാൻ എന്താണ് കാണുന്നത് എന്ന് പിതാവ് നിലവിളിയോടുകൂടെയാണ് മകളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത്. लेकिन वो देख करके पिताजी बोलता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ मेरी बेटी, ऐसे करके बोलते हैं। ആ ബേട്ടി പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിയന്ത്രണം വിട്ട് തറയിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് अब मैं जब नियंत्रण खो करके नीचे की ओर गिर रही थी, വെള്ള വസ്ത്രധാരിയായ മിന്നൽ പോലെ വസ്ത്രധാരിയായ ഒരു അങ്കിൾ വന്ന് എന്നെ കയ്യിൽ താങ്ങി എടുത്തു വന്നാണ്. और एक श्वेत कपड़े पहनते हुए एक अंकल आए और मेरे को उठा लिए। സ്വർഗത്തിലെ അദൃശ്യ ദൂതന്മാർ സേവകാത്മാക്കളായി തന്റെ ജനത്തെ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. और परमेश्वर के दूतगण जो हैं सेवात्मक रूप में आकर के उनके बच्चों का देखभाल करते हैं। നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന സേവ ചെയ്യുന്ന സഹായികളാണ് ദൂതന്മാർ. हमारा सेवा करने वाले, हमारे रक्षा करने वाले सेवक दूत हैं वे। ഒരു സ്കൂളിൽ രാവിലെ കടന്നുപോയ ഒരു സ്കൂൾ ബോയ് एक स्कूल में एक बच्चा जा रहा था। സ്കൂൾ റോഡ്
വേഗത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് മറുവശത്തേക്ക് പോവുക. और वो रोड क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जा रहा था. അതിവേഗത്തിൽ ഒരു കാറ് വന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇടിച്ചു വീഴുന്ന കാഴ്ചയാണ് സ്കൂൾ വാർഡൻ കാണുന്നത്. और वहां पे वो स्कूल का वार्डन देखता है कि बहुत तेजी से एक कार आता है और इस बच्चे को वो ठोकर मार देता है. സ്കൂൾ വാർഡൻ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു. और स्कूल का वार्डन जो है बहुत चिल्लाते हुए बोलता है. കാർ വേഗത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തി. कार बहुत जल्दी से ब्रेक मार के रोक देता है. പുറകുവശത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തുള്ളിച്ചാടി ഈ ബാലകൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. और वो बच्चा जो है उछल कूदते हुए आगे की ओर चल के आता है. സ്കൂളിനടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്കൂൾ വാർഡൻ ചോദിക്കുന്നു, മകനെ ഞാൻ എന്താണ് കാണുന്നത്, എന്താ സംഭവിച്ചത്? और ये स्कूल वार्डन आश्चर्यचकित होकर के पूछता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ ये मेरे बच्चे. ഞാൻ അശ്രദ്ധയോടുകൂടെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ मैं ध्यान दिए बिना वहां पे स्कूल का रोड क्रॉस कर रहा था. കാർ വന്ന് ഇടിക്കുന്ന നേരം कार जब आके मेरे पर टक्कर मारता है, പ്രകാശപൂർണമായ രണ്ട് അങ്കിൾമാർ വന്ന് വീലിന്റെ പുറകിലത്തെ രണ്ട് വീലും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. और जब वो दो दूतगण आते हैं और वो क्या है कार के चक्के को उठा देते हैं. അങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് എപ്പോഴും സേവകാത്മക്കളാണ്. और उसी तरह से परमेश्वर अपने जन के लिए सेवक आत्माओं को भेजते हैं. നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിലോട്ട് വിടുന്നു. हम प्रार्थना करके अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं. അവർ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരുവോളം മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और वे जो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर किसी तरह बचा करके उनको घर तक पहुंचा देना. ദൈവത്തിന് ദൂതന്മാർ അവർ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. अब परमेश्वर के दूतगण जो हैं उनको देख रहे हैं. എത്ര വിദഗ്ധമായ നിലയിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്താലും, इतना भी हम सोच समझ करके हम ड्राइव करते हैं तो भी, എത്ര വിദഗ്ധമായ നിലയിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്താലും, कितना भी सोच समझ कर हम ड्राइव करें, എതിരെ വരുന്ന പുറകെ വരുന്ന വശങ്ങളിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവം നിയന്ത്രിച്ചാലേ നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. हम जानते हैं कि हमारे आगे पीछे दाएं बाएं आने वाले गाड़ियों से जब तक परमेश्वर नहीं बचाएगा हम नहीं बच सकते. ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു തലനാരിഴയിലാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. और हम जानते हैं कि कभी कभी एक बाल के बांका जैसे बहुत ही छोटे जूप में से हमें परमेश्वर बचा निकालता है. അനർത്ഥങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടുകളാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. अनर्थ के बीच में रहने वाले हम सबको परमेश्वर इसी तरह से बचाता है. എല്ലാവിധമായ അനർത്ഥങ്ങളും സംഖ്യയില്ലാത്ത അനർത്ഥങ്ങൾ എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. हम जानते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे अनगिनत अनर्थ काम होते रहते हैं. അതിൽ അകപ്പെടുത്താതെ വണ്ണം ദൈവം നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. और उसमें ना गिर जाए उसके लिए परमेश्वर हमें बचाता है. കോടാനുകോടി ദൂതന്മാർ ദൈവജനത്തിനായിട്ടുണ്ട്. कोड लाखों और करोड़ों के गिनती में परमेश्वर के दूतगण हैं. ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ പ്രത്യേകമായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने दूतगण को बना रखा है. ഭയപ്പെടേണ്ട, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ നമുക്ക് സഹായികളാണ്. डरने की बात नहीं, परमेश्वर का दूतगण हमारे साथ हैं. ഭയവും ഭീതിയും എല്ലാം വിട്ടുമാറട്ടെ, ദൈവദൂതൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിയാണ്. भय और डर हमारे जीवन से निकल जाए, ये परमेश्वर के दूतगण हमारे साथ हैं. ആമേൻ. आमीन. ഇനി അടുത്തതായി സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരിൽ വേറെ ഒരു ഗണത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നു. दूसरे एक टाइप के दूतगण, स्वर्ग के दूतगणों के बारे में हम चर्चा करेंगे. അത് അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. ये अग्नि के साथ चलने वाले या उड़ने वाले दूतगण हैं. 68 സങ്കീർത്തനം 17 വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. भजन संहिता 68 उसका 17 वाक्य हम पढ़ते हैं. ദൈവത്തിന്റെ രഥങ്ങൾ ആയിരം ആയിരവും കോടി കോടിയുമാകുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. परमेश्वर के रथ 20,000 वरण हजारों हजारों के हैं. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ രഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗസിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും അനേക ആയിരം ദൂതന്മാരുണ്ട്. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके सिंहासन के चारों तरफ हजारों हजारों के गिनती में स्वर्गदूत हैं. അവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, സിംഹാസനത്തിന്റെ ചുറ്റും വലത്തും ഇടത്തുമായി
കോറുകളായി അണിയണിയായി ദൂതന്മാർ നിൽക്കുകയാണ്. और पहले हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर के सिंहासन के दाएं और बाएं और लाखों करोड़ों के गिनती में स्वर्गदूत हैं. അവർ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള സ്വർഗീയ സേനകളാണ്. और परमेश्वर के पद्धति के अनुसार वो सेवक दूतगण वहां पे हैं. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത്. हमें विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है जो वाक्य हमने जो पढ़ा. അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങൾ, കുതിരകൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നു. आग से भरा हुआ रथ में बैठा हुआ स्वर्गदूत. ഏലിയാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു രഥത്തെയാണ് അയച്ചത്. एली प्रवाचक को परमेश्वर जब उठा के ले गया वो स्वर्ग के एक अग्नि रथ में गया था. അഗ്നിരഥം വന്ന വേഗതയിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി. अग्नि रथ जब आया तो उसके साथ में एक साइक्लोन भी आया. ആ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ആ അഗ്നിരഥത്തിൽ ഏലിയാവിനെ കയറ്റി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. और उस साइक्लोन में प्रभु का स्वर्गदूत अग्नि रथ में एली प्रवाचक को उठा ले गया. രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യമാണത്. और दूसरा राजा का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय में लिखा है. 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 6-17-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ दूसरा राजा उसका 6 का 12 जब हम पढ़ते हैं എലീശ എന്ന തന്റെ ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നു. वहां पे एलीशा जो उसका शिष्य है उसके बारे में बताते हैं. എലീശയുടെ പ്രവർത്തന ക്യാമ്പസ് ചുറ്റും ശത്രു സൈന്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. एलीशा के चारों तरफ शत्रु के सैन्य वहां पे खड़े थे. എലീശയെയും ശിഷ്യന്മാരെയും എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശത്രു സൈന്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നു. और एलीशा और उसके साथ में जितने जन थे सबको नाश करने वाले शत्रु के सेना खड़े थे. എലീശയുടെ ശിഷ്യന്മാർ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. एलीशा के शिष्य जो है रोने लगे बहुत जोर से. എലീശ പറയുകയാണ്, एलीशा तब कहता है നിങ്ങൾ സമാധാനപ്പെടുക, अरे शिष्यों तुम लोग शांत हो जाओ. നമ്മോട് കൂടെയുള്ളവർ അവരോട് കൂടെയുള്ളവരെക്കാൾ അധികം हमारे साथ जो दूतगण है उनके सेनाओं से ज्यादा है. പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ तुरंत जब वो आंख खोल के देखते हैं അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവം അവിടെ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. अग्नि से भरा हुआ स्वर्गदूत को वो देखते हैं. അഗ്നിമയമായ രഥമുണ്ട്, അഗ്നിമയമായ കുതിരകളുണ്ട്. अग्नि के रथ वाले दूत हैं, अग्नि से भरे हुए दूतगण भी സ്വർഗ हैं. സിംഹാസനത്തിൽ അഗ്നിമയമായ ദൂതന്മാരുണ്ട്. स्वर्ग के सिंहासन में अग्नि के से भरा हुआ दूतगण है. അവർ ശക്തിയേറിയ ദൂതന്മാരാണ്. बहुत शक्तिशाली दूतगण है ये. അങ്ങനെയുള്ള ദൂതന്മാരുടെ സ്വർഗീയ അഗ്നി രഥത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് കോടാനുകോടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. वहां पे देखते हैं कि 1 2 10 नहीं हजारों लाखों के गिनती में स्वर्गदूत हैं. അപ്പോൾ ഈ അഗ്നിമയ രഥത്തെ കുറിച്ച് യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 28-ാം അധ്യായം 14-16 വാക്യങ്ങൾ കൂടെ വായിക്കാം. एजेकियल का किताब उसका 28 अध्याय और उसका 14 और 15 इस तरह से कहता है. അവിടെ ഒരു പാരാഗ്രാഫ് മുഴുവനും നല്ലൊരു വിശദീകരണം പറയുന്നുണ്ട്. वहां पर स्वर्ग के दूत के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है. സ്വർഗ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റുമായി स्वर्ग के सिंहासन के चारों ओर അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. अग्नि से भरा हुआ रथ है वे. അവയുടെ മധ്യേ ഒരു ക്യാപ്റ്റനായി, ഒരു ഉന്നത അധികാരമുള്ളവനായി, ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ലൂസിഫർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. और उन सब के बीच में एक बहुत ही तेजीमय होकर के लूसीफर नाम का एक दूत वहां पे उड़ता है. അപ്പോൾ സിംഹാസന ചുറ്റും അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങളുണ്ട്, ദൂതന്മാരുണ്ട്, അശ്വങ്ങളുണ്ട്. और उन सिंहासन के चारों ओर अग्नि से भरा हुआ दूत गण और उनके रथ हैं. ഇവയെല്ലാം ചേർത്താണ് സ്വർഗീയ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. और ये सब को जब हम एक साथ स्वर्ग के सेनाएं करके बोलते हैं, ഈ സ്വർഗീയ സൈന്യത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്, ये स्वर्ग के सैन्य लोग को देख करके वचन कहता है സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം. स्वर्ग के परमेश्वर तुम्हारा निवास कितना महान है. അതാണ് സ്വർഗവും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഒരു പഠനം.
और यही है स्वर्ग और स्वर्ग में रहने वाले दूत गणों के बारे में। ഇനി സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗണത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. स्वर्ग में एक और टाइप का स्वर्ग दूत है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ഒന്ന് മീഖായേൽ, പ്രധാന ദൂതനായി ബൈബിൾ പറയുന്നു. एक है मिखाएल, जो प्रधान दूत के नाम में जाना जाता है। 15 പ്രാവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 15 बार ये वाक्य का उपयोग वचन में दिया गया है। ഒരു ശക്തി ദുർഖമാണ്. बहुत ही शक्तिशाली दूत है ये। ദാനിയേൽ 12 1 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. दानियल का 12 का 1 में पढ़ते हैं कि इज़राइल को बचाने वाला एक दूत है ये। അവൻ സർവ്വ സൈന്യാധിപനാണെന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. वो सभी सेनाओं का नेतृत्व देने वाला है। ദാനിയേൽ 10, 13 and 21 വേഴ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. दानियल 10 का 21 में भी हम ये सब पढ़ते हैं। 12 7 വാക്യം അതുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. 12 का 7 भी प्रधान एक वाक्य है। മഹാപ്രഭു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. वहां पे महाप्रभु करके बताया जाता है। അടുത്തതായി ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. वहां पे कहते हैं कि परमेश्वर का प्रभु है करके। പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവിനെ പോലെ അധികാരമുള്ള, റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള, പവർ ഉള്ള വ്യക്തി എന്നാണ്. और प्रभु जब कहते हैं परमेश्वर का एक राजा या बहुत ही बड़ा अधिकार रखने वाला एक व्यक्ति है। ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥം സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിന്റെ നമ്പർ 1 ദൂതനാണ്. और वो जब प्रभु कहते हैं स्वर्ग का बहुत ही बड़ा अधिकार रखने वाला एक दूत है वे। മോശയുടെ മരണത്തിങ്കൽ मूसा जब मृत्यु में हो जाता है, യൂദ 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ यूदा का 9वां अध्याय, മോശയുടെ ബോഡിയെ കുറിച്ച് തർക്കിക്കുന്ന സാത്താനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और जानते हैं कि मूसा का शरीर के बारे में दूतगण वहां पे चर्चा करते हैं। ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തന്റെ ബോഡിയെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരത്തിൽ ദൈവം തന്നെ ഫൽസിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. और वहां पे परमेश्वर कहता है कि तो परमेश्वर दूत कहता है कि परमेश्वर तुमको डांटे, इस तरह से कहता है। ഈ പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായേലിനെ കുറിച്ച് 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:16 വാക്യം ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. पहला थिस्सलुनीका 4 का 16 में मिखाएल के बारे में बताया जाता है। കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടു കൂടെ വരുമ്പോൾ പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായേലും അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. हमारे प्रभु जब अपना दोबारा आगमन के समय में प्रधान दूतों के साथ आते हैं तो वो वहां पे भी मिखाएल के बारे में बताया जाता है। മേഘമണ്ഡലത്തിൽ ആയാറിൽ കർത്താവും ദൂതന്മാരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ മീഖായേൽ പ്രധാന വ്യക്തിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. और हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे वहां पे मिखाएल एक महान दूत रहेगा। ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ और जब प्रभु दोबारा आएंगे तो गड़े मुर्दे जो हैं वो उड़ जाएंगे और जो जीवित हैं वो रूपांतरण प्राप्त करेंगे। അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒരു ദുഷ്ടാത്മ ശക്തിയാണ് മേഘമണ്ഡലത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേന. और ये सारे जो हैं आत्माएं प्रभु के पास ना पहुंचे उसके लिए मेघों में रहते हैं ये दुष्ट सेनाओं का आत्माएं या दूतगण। അവിടെ മീഖായേലിന്റെ ശബ്ദത്തിങ്കൽ ദുഷ്ടശക്തികൾ മാറിപ്പോകും. और वहां पे मिखाएल जब बहुत तेजी के साथ आएगा तो वो दूतगण, वो जो अनर्थ करने वाले दूतगण वहां से भाग जाएंगे। ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഈ മാനവരാശിയുടെ അവസാനത്തെ ടൈം വരെയും ദൂതന്മാരിൽ മീഖായേൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായി മുന്നിലുണ്ട്. और मनुष्य के सृष्टि के बाद परमेश्वर ने ये मिखाएल दूत को भेजकर हर एक जगह पे मनुष्य का बचाने का काम किया है। ബൈബിൾ പറയുന്ന പ്രധാന ദൂതന്മാരിൽ ഒന്നാമനാണ് മീഖായേൽ. हमारे बाइबल में या पवित्र वचन में बोलने वाले या कहने वाले एक महान दूत है मिखाएल दूत। മീഖായേൽ അല്ലാതെ വേറെ 7 ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. मिखाएल के अलावा और भी 7 दूतगण हैं, उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है.
രണ്ടാമതായി ഗബ്രിയേൽ ദൂതനെ കുറിച്ചാണ്. दूसरा एक दूत का नाम है जिब्रियल। ഇപ്പൊ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 1:19 लूका का सुसमाचार 1:10 में इस तरह से कहता है, അവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിങ്കൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में हम देखते हैं। സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൂതറിയിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലും ഗബ്രിയേൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में भी हम वहां पे पढ़ते हैं। ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന അറിയിക്കുന്ന ദൂതനാണ് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ. प्रभु परमेश्वर का विचार को कम्युनिकेट करना या फिर उनको एक मैसेंजर के रूप में उपयोग किया जाता है। എന്നാൽ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ മാത്രമാണ് ദൂതറിയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. लेकिन गब्रियल जो है केवल मैसेंजर है या फिर एक दूत है जो केवल मैसेज भेजता है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। അനേക ദൂതുവാഹികളായ ദൂതന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഗബ്രിയേൽ. और अनेक दूतों के साथ में एक प्रधान दूत है गब्रियल। 23 പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 23 बार गब्रियल के बारे में वचन में कहा गया है। ഗബ്രിയേൽ എന്ന പുരുഷൻ എന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. गब्रियल करके एक पुरुष है करके हमारे वचन में कहा जाता है। ദാനിയേൽ പ്രവചനം 10:6 ദൈവത്തിന്റെ വീരപുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. दानियल 10:6 में इस तरह से कहते हैं, ദൈവത്തിന്റെ വീരപുരുഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. प्रभु परमेश्वर का एक वीर पुरुष। 13 18 ആ വീരപുരുഷൻ പുരുഷത്വം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. 13 और 14 में भी वीर पुरुष के बारे में गब्रियल के बारे में बताया जाता है। അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവനാണ് ഗബ്രിയേൽ. प्रभु के या परमेश्वर की उपस्थिति में पास में रहने वाला एक प्रमुख दूत है गब्रियल दूत। അടുത്തതായി മൂന്നാമത്തെ വർഗം കെരൂബുകളാണ്. കെരൂബുകൾ तीसरे टाइप के दूत हैं, उनका नाम है करूब। അവർക്ക് 4 ചിറകും 6 ചിറകുമുള്ള വ്യത്യസ്ത ദൂതന്മാരുണ്ട്. वे 4 पंख वाले और 6 पंख वाले भी करूब होते हैं। ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരാണ്. ये सारे प्रभु परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने वाले दूतगण हैं। അവർ ആരാധന ദൂതന്മാരുമാണ്. ये दूतगण जो हैं आराधना करने वाले दूतगण हैं। നാലാമത്തെ ദൂത വിഭാഗമാണ് സാറാഫുകൾ. चौथा जो दूतगण का है वो उनको हम सराफ करके बोलते हैं। അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് യെശയ്യാവ് 6:1 ആദ്യം കാണുന്നത്. उनको हम यशायाह के प्रवाचक उसके 6वां अध्याय और पहला वाक्य में हम देखते हैं। ലൂക്കോസ് 2:13 അവിടെ വായിക്കുന്നു. लूकस उसका 2:11 में भी हम पढ़ते हैं। അത് ഒന്ന് സ്വർഗസിംഹാസനത്തിൽ 6 ചിറകുള്ള ദൂതന്മാരായി പറന്ന് ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സാറാബുകളെ കുറിച്ചാണ്. और स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में 6 पंखों वाले दूत जो उड़ते हुए आराधना करते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2:13 അതിന്റെ പല വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ജ്വലിച്ചാരാധിക്കുന്ന ആരാധകരായ സാറാബുകളാണ്. लूकोस उसका 2:13 में हम देखते हैं कि आग से जलते हुए उड़ते हुए आराधना करने वाले दूतगण हैं। ये യേശുവിന്റെ ജനനത്തിങ്കൽ प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दौरान ആകാശത്തിന്റെ സ്പേസിൽ പറന്നു നിന്ന് അവർ ആരാധിക്കുക. और वे जो हैं पूरे स्पेस मंडल में उड़ते हुए आराधना करते हैं। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് പുൽത്തൊഴുത്തിൽ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. और प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के बाद हम जानते हैं कि उनको गाय के बिछौने में जो रखा जाता है। ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയിൽ അന്നും ഇന്നും ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജന്മം കൊണ്ടാൽ വലിയ ആഘോഷങ്ങളായിരിക്കും. और इज़राइल में हम जानते हैं कि उस दिन और आज भी एक जो लड़का होता है तो वहां पे बड़ा एक जश्न होता है। ബന്ധുമിത്രാദികളും വന്ന് ഗാനപ്രതിഗമനമായി പാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
और लोग और उनके रिलेटिव सब आ करके वहां पर एक साथ मिल करके जो है वो गाना गा के सेलिब्रेट करते हैं। യേശു ക്രിസ്തു സാക്ഷാൽ യഹൂദൻ തന്നെയാണ്. प्रभु यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर हैं। ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ വംശാവലിയിൽ ഒരു മകനാണ്. दाऊद का पुत्र हो करके उनका वंशावली में से वो आते हैं। ജനനം വഴിയിലും കിടപ്പ് പുൽത്തൊഴുത്തിലുമാണ്. और जन्म उनका एक रास्ते में होता है और एक बछड़े के साथ में वो गाय जहाँ रहता है वहीं पे प्रभु का जन्म होता है। അവർക്ക് പാടാനോ നൃത്തം ചെയ്യുവാനോ ആഘോഷിക്കുവാനോ ഒരു വകയുമില്ല. उनको वहां पे नाचने का गाने का कोई भी कारण नहीं है। എന്നാൽ യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ ദൈവം നോക്കുകയാണ്, വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर देख रहा है। സ്വർഗ സിംഹാസന അടുക്കൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ടം സാറാബുകൾ പറന്ന് താഴെ വന്നു. ये परमेश्वर के एक बहुत सारे दूतगण उड़ते हुए वहां पर उतर आते हैं। ബെത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചതായ ശിശുവിനെ ഓർത്ത് ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുന്നു. और वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म में बहुत खुश होते हुए स्तुति करके आराधना करते हैं। സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. सेनाओं का यहोवा को महिमा देते हैं। അത്യുന്നതങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ളവർക്ക് സമാധാനം അവർ പാടുകയാണ്. अनंत काल तक जीवित रहने वाला परमेश्वर को महिमा हो और मनुष्य को प्रसन्नता होने के लिए एक कारण हो गया है। സാറാബ് ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ മുഖ്യ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. और साराफ का सबसे मुख्य काम क्या है? वो है परमेश्वर की आराधना। പൊതുവിൽ പറയുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ ശക്തിമാന്മാരാണ്. हम जानते हैं कि स्वर्गदूत बहुत ही शक्तिशाली हैं। 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 19:35 വാക്യത്തിൽ दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय और 35 वाक्य में इस तरह से कहते हैं, ദൈവദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ അശൂർ പാളയത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुरुषों के बीच में एक स्वर्गदूत उतर आता है। ദൈവത്തിന് എതിരായിട്ട് നിന്ന ശത്രുക്കളിൽ 1,80,000 പേരെ പ്രകാശ വേഗതയിൽ അവിടെ സംഹരിച്ചു. वहां पे हम देखते हैं असुरों को परमेश्वर का एक दूत हजारों की संख्या में मार गिराते हैं। 1 ദിനവൃത്താന്തം 21:14 और पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय और 14 वाक्य में इस तरह से कहता है, ഒരു ദൂതൻ അവിടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി ഇറങ്ങി വന്നു. वहां पे एक स्वर्गदूत एक काम करने के लिए वहां उतर आते हैं। 70,000 പേരെയാണ് ഒരു ദൂതൻ വേഗത്തിൽ സംഹരിച്ചത്. एक दूत 70,000 पुरुषों को मार गिराते हैं। അങ്ങനെ അപൂർവ ചില സംഭവങ്ങൾ മാത്രം ബൈബിൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ऐसे कुछ थोड़ी सी बातों को ही बारे में स्वर्गदूत के बारे में वचन बताता है। നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന വീരന്മാരായ സേവകാത്മാക്കളാണ് അവർ. हमें या मनुष्य को बचाने के लिए सेवक आत्माएं हैं वे। ചിലപ്പോൾ ദൈവം ഇവരിൽ ഒരുവനെ നാശകദൂതനാക്കി മാറ്റും. और कभी कभी परमेश्वर ऐसे दूतों को नाश करने वाला एक दूत बना देता है। ദൈവത്തിന് മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. परमेश्वर केवल कर सकता है ये बात। ദൈവം ശക്തന്മാരായ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുന്ന എന്താണോ അത് അവർ ചെയ്തിരിക്കും. परमेश्वर शक्तिशाली दूतगण को जो बोलते हैं वे वो करते हैं। അത് പ്രകൃതിയോടായാലും മനുഷ്യനോടായാലും ഒരു വ്യക്തിയോടായാലും അത് ചെയ്യും. परमेश्वर चाहे वो प्रकृति को बोले या दूत को बोले या मनुष्य को बोले वे അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ വേഗത മിന്നൽ വേഗതയാണെന്നും ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और वे जानते हैं कि जब दूतगण कोई काम करते हैं बिल्कुल जल्दी से वो तुरंत करते हैं। സിംഹാസന ചുറ്റും മിന്നൽ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്ര ഹൈ സ്പീഡാണ് അവരുടെ വർക്ക്. और परमेश्वर के दूतगण बिल्कुल बिजली की तरह से वो तुरंत जाकर आकर ऐसे काम वो करते हैं। ബൈബിൾ ധാരാളം റെഫറൻസുകൾ ഇതിന് തെളിവിനായിട്ടുണ്ട്. और वचन में इसके बारे में बहुत से बातें कही गई हैं। സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പഠനത്തിൽ ഈ വിഷയം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്.
और ये स्वर्ग के दूतों के बारे में आज हम अपनी पढ़ाई को यहाँ पे बंद कर रहे हैं। എന്നാൽ ഇത്രയും കാര്യമല്ല, വളരെ വിശാലമായ പഠനം ഇതിന് പിന്നാലെ ഉണ്ട്. लेकिन इतना ही नहीं, आने वाले एपिसोड्स में इसके बारे में और भी डिटेल में हम बात करेंगे. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा जिस तरह से हमें अगुवाई देता है उस तरह से मैं आगे पढ़ाई शुरू करना चाहता हूँ. നമുക്ക് ആശ്വാസമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, हमें आश्वासन देने वाला एक बात मैं कहना चाहता हूँ. ഭവനത്തിലായിരുന്നാലും പുറത്ത് യാത്രയിലായിരുന്നാലും अगर हम घर में हो या बाहर में हो, ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും വിദൂര യാത്ര ചെയ്താലും, हम अगर कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई यात्रा में जा रहे हैं, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലിയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും, अगर विदेश में जा करके कोई काम कर रहे हैं, ദൈവത്തിന് ജനത്തിന് ദൈവത്തിന് ദൂതന്മാർ സേവകാത്മാക്കളാണ്. हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर के दूतगण उनके बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं. എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദൂതന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम उस दूत गणों का आराधना करें. ദൂതന്മാർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. वे दूतगण जो हैं परमेश्वर की आराधना करते हैं. നമ്മുടെ സേവകന്മാരാണ്. हमारे लिए वो सेवक आत्माएं हैं. ബൈബിളിലെ സമാപ്ത ഗ്രന്ഥമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ और वचन के आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ഈ ദൂതന്റെ മുമ്പാകെ വീണ് നമസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. वहां पे हम देखते हैं कि यूहन्ना क्या है कि वहां पर एक दूत का आराधना करने की कोशिश करता है. ആ ദൂതൻ പറയാണ്, അരുത്, और वो दूत बोलता है नहीं, ऐसा मत करो, ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കുക, परमेश्वर की आराधना करो. ഞാൻ നിന്നെ പോലുള്ള എല്ലാവരുടെയും സേവകനാണ്. मैं आपके जैसे एक सेवक आत्मा हूँ. ആരാധന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മാത്രം. आराधना केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही करें. ബാക്കി മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. बाकी सारे परमेश्वर के सृष्टि हैं. നാം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. हम सब परमेश्वर की सृष्टि हैं. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ, ഏകസത്യ ദൈവമായ ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കുക. जीवित परमेश्वर का एकमात्र सत्य परमेश्वर की आराधना करें. സ്വർഗം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. स्वर्ग एक सही बात है. സ്വർഗ സിംഹാസനം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. स्वर्ग में एक सिंहासन है, ये भी एक सत्य है. സ്വർഗത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ദൂത സംഘങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. स्वर्ग के सिंहासन के चारों तरफ स्वर्गदूत हैं, ये भी एक सत्य है. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾപ്പെട്ട ദൂതന്മാർ അവിടെയുണ്ട്. अलग अलग टाइप के स्वर्गदूत हैं, ये भी एक सत्य है. അവർ ആയിരം ആയിരവും പതിനായിരം പതിനായിരവും കോടി കോടിയുമായി അനേക സംഘങ്ങളാണ്. और ये अलग अलग टाइप के दूत लाखों करोड़ों के गिनती में आते हैं. ഇവരെ ഓർത്താണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ. और ये सबको मिला करके सेनाओं का यहोवा करके वचन बोलता है. സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യമാണ്. स्वर्ग के दूतगण स्वर्ग के सेनाएं हैं. അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട്, उनका वो अधिकार है, കർത്തൃത്വമുണ്ട്, उनके प्रिंसिपालिटी है. ദൈവത്തിന് ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരാണ്. वो प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण करने वाले वीर हैं. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സേവകന്മാരാണ്. उसी के समय मनुष्य की सेवा भी वो करते हैं. ദൈവം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. ഓക്കെ, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. जय. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया. दूतों के बारे में बहुत सारी बातें हैं, केवल 2 एपिसोड में हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हमें उस पर भी चर्चा करना है ना. इसीलिए हम अभी यहाँ पर दूतों के बारे में अपना चर्चा बंद करके आने वाले वीडियो में हम और भी नए टॉपिक में हम बात करेंगे. तो भूलिएगा नहीं, हमारा इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. हाँ, अपने सवालों को लिखना ना भूलिएगा. जय मसीह.